بارے میں مدینہ کی مدینہ کی زندگی کے پیارے سے واقعات کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، ہجرت مدینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ اس لیے گئے کیونکہ مکہ کے لوگ ستاتے تھے، مدینہ کے لوگ محبت کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا۔ مدینہ والوں کا پیار۔ انصار نے مہاجرین کے ساتھ ہر چیز بانٹ دی۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو دینے کی پیشکش کی۔ مسجد نبوی۔ مدینہ آ کر آپ نے سب سے پہلی مسجد بنائی، سب ہم صحابہ نے مل کر کام کیا۔ یہ مسجد نماز، تعلیم اور دوستی کی جگہ بنی۔ یہ تصویر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو وہ مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ غزوہ بدر، اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں امن سے رہ رہے تھے، مگر مکہ کے سردار اب بھی ان سے دشمنی رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کو ختم کر دیں۔ پھر ایک دن قریش کا بڑا لشکر مسلمانوں سے جنگ کے لیے مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر آ گیا۔ اس وقت مسلمان کتنے تھے؟ صرف 313۔ قریش کے لوگ تقریباً 1000۔ مسلمانوں کے پاس نہ زیادہ تلواریں تھیں، نہ گھوڑے، نہ ہی ساز و سامان، لیکن ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ یہ مقام غزوہ بدر کو دکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس دن، یا اللہ اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور پھر جنگ شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ دشمنوں کو شکست ہوئی۔ اسلام کی پہلی جنگ میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ واقعہ بچوں کو رحم، معافی اور اخلاق کا سبق سکھاتا ہے۔ مدینہ کی ایک گلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ گزرا کرتے تھے۔ وہاں ہی بوڑھی عورت رہتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتی تھی۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو وہ ان پر اوپر سے کچرا پھینکتی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہ ہوتے، کچھ نہ کہتے، بس اپنا کپڑا جھاڑتے اور مسکرا کر آگے بڑھ جاتے۔ پھر ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو کچرا نہیں پھینکا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی تو پوچھا، آج وہ عورت نظر نہیں آئی؟ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے گھر عیادت کے لیے گئے۔ عورت حیران رہ گئی اور شرمندہ ہو گئی۔ اس نے کہا، آپ تو سچے نبی ہیں، اور وہ اسلام لے آئیں۔ معاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھے اخلاق دشمن کو بھی دوست بنا سکتے ہیں۔ ہمیں بدلہ نہیں، دعا دینی چاہیے۔ بچوں سے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، انہیں سلام کرتے اور گود میں اٹھاتے۔ ایک بچے کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ یہ صلح حدیبیہ یعنی مقام حدیبیہ کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرہ کرنے مکہ جا رہے تھے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے بجائے امن کا معاہدہ کیا، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ بظاہر سخت لگتا تھا، مگر وہ بعد میں بہت لوگ اس کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ بھی ہمیں سکھاتا ہے امن اور صبر سے بڑی کامیابی ملتی ہے۔ فتح مکہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے تو لوگ بہت خوف زدہ تھے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی تھی، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ واقعہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ معاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अच्छाई सिखाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो हजरत आयशा के घर में आराम किया। पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। सब सहाबा बहुत गमगीन हो गए। हजरत अबू बकर ने फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता था वो जानने कि वो दुनिया से चले गए हैं, और जो अल्लाह को मानता है वो हमेशा जिंदा है। सबक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब से बहुत मोहब्बत करते थे और हमें इनकी बातें माननी चाहिए। हमने क्या सीखा है? सच बोलना, दूसरों से प्यार करना, माफ करना, नमाज पढ़ना, सबकी मदद करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अब सवाल जवाब कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कहाँ की थी? मक्का से मदीना की थी। ठीक है। मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या बनाया? मस्जिद नबवी बनाई। इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी थी? गज़वा बदर। नबी करीम ने दुश्मनों से कैसे बर्ताव किया? माफ कर उन्होंने दिया। माफ कर दिया। शाबाश। सुलह हुदैबिया क्या थी? मक्का वालों से अमन का मुआहदा था। गज़वा बदर में कितने मुसलमान थे? सिर्फ 313। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा कहाँ है? मदीना की मस्जिद नबवी में है। वो लड़की जो रोज कचरा फेंका करती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्या कहा? उन्होंने तीमारदारी के लिए कुछ न, तीमारदारी के लिए गए थे और कुछ नहीं कहा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी आदत को अपनाना चाहिए? माफ करना, सच बोलना और सब्र करना। शाबाश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हमें क्या सिखाया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छाई और मोहब्बत सिखाई है। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी में कहाँ रखा गया था? कहाँ कहाँ चले गए थे वो? हजरत हजरत आयशा आयशा के। के घर। जी जी। शाबाश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ? 12 12। रबीउल अव्वल। जी, पीर के दिन। नबी करीम के इंतकाल पर सहाबा कराम का क्या हाल था? सब लोग बहुत गमगीन हो गए थे। ठीक है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात याद रखनी चाहिए? हमें उनकी बातों पर अमल करना चाहिए क्योंकि वो हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। शुक्रिया। अल्लाह हमें सच्चाई, सब्र और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक हुस्ना पर चलने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो हाँ, आखिर में मैं जो एक ज़रा इसको क्लोज कर लें, अपने जो शेयर है उसको फ्री कर जी दें। कर ले। जी। कर दिए। जी बहुत शुक्रिया जी। तो ये मैं स्लाइड्स दो रखना चाह रहा हूँ। एक तो ये अनाउंसमेंट है दोनों। एक तो ये है कि इंशाल्लाह जो अगला हमारा प्रोग्राम होगा ना, वो आखिरी प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह 7 अगस्त का, क्योंकि स्कूल खुल जाएंगे। उसमें यही सोचा है कि इस प्रोग्राम को जो है वो हम 7 अगस्त को कंक्लूड कर दें। और दूसरा ये है कि हम आपको ना ई सर्टिफिकेट्स जो है ना, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और मोर देन 60% जो है उन्होंने अटेंडेंस दी है, उनको उनको जो है ई सर्टिफिकेट देंगे पार्टिसिपेशन का। तो उसके लिए आप अपना नाम, अपने अबू का नाम जो है ना, वो मुझे जो हमारा ग्रुप है इसका इंफॉर्मेशन का, अंडरस्टैंड कुरान का, उसमें आप मुझे भेज दें ताकि आपके सर्टिफिकेट बनाया बनाया जा सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो वीक होगा वो हमारा लास्ट वीक होगा प्रोग्राम का, उसमें हम इंशाल्लाह कंक्लूड कर देंगे। इंशाल्लाह कल भी प्रोग्राम होगा, परसों भी प्रोग्राम होगा, यानी इस वीक के दोनों प्रोग्राम की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। अगले वीक में जो होगा, जो जैसे मैंने ये डेट्स दी हैं आपको यहाँ पे, कि 5th 6th और 7th, 7th को वेंसडे होगा, 7 अगस्त को हमारा लास्ट प्रोग्राम होगा। ये काइंडली आप नोट कर लें। मैं ये अनाउंसमेंट जो है वो ग्रुप में भी डाल दूंगा आपको। तो कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं उसको। तो जज़ाकल्लाह खैर।
تو انشاءاللہ پھر ہم اگلے ہفتے یعنی کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.